Okay, we've almost gone live. 1 second. Just 1 second. Okay. Thank you, Dr. Chittaranjan, for joining us this afternoon for this special Facebook Live session. And thank you, everyone, for joining us today. We do very sincerely apologize for this delay. We did promise to come live at 4, and I understand it's been 15 minutes. I can only tell you that it was technical glitches that led to this delay, and we do our best to avoid these glitches in future. Good afternoon, Dr. Chittaranjan. Welcome. Yeah, good evening. How are you? Good. Thank you, sir. Now, we last week, we talked about a very broad topic. We talked about fractures. We talked about what are the causes. We talked about what are some things you should do when you have a fracture. We talked about recovery and treatment and a lot of things actually. Yeah. Fracture is a very large topic, as you said. We cannot cover it in a day or so. And it also depends on the region where the fracture is happening. Either it is happening in your head, bone, in the skull, or it is happening in your hand bones, or it is happening in your thigh bone. It differs. Also, age factor is also differs to any fracture treatment. Age differ. Sorry. So age differ. For example, fracture treatment to elderly people. For example, osteoporotic fractures. Osteoporosis, osteoporosis phase go through pannida, our life will go on like that when you got age. So osteoporosis in young age is different. So osteoporosis entirely different, age related, senile age related osteoporosis osteoporosis because osteoporosis long discussions are going on, several years, decades are going on. Exercise we are not going to discuss in this topic, in this live program today. Today we are going to talk about the fracture treatment. So what you have to do if fracture happens in an elderly person, and how important to understand what kind of pain they will undergo after a fracture, and which is the commonest bone it is getting involved in this fracture. These are all the things we are going to discuss. So, Dr. Chittaranjan, sorry to interrupt at this point, but before we go into talking about those details, one of the questions that came up is, எனக்கு osteoporosis இருக்கு, அதனால இந்த மாதிரி ஒரு osteoporotic fracture வர chances அதிகம் அப்படின்றதுக்கு சொல்றதுக்கு நமக்கு ஏதான ஒரு சைன்ஸோ இல்ல அறிகுறிகளோ இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா? எனக்கு தெரிய வருமா I have osteoporosis? Is there any way I can be aware that I am osteoporotic? கிளினிக்கலி சொல்லணும்னா கிளினிக்கல்னா நம்மளுக்கு நாமே டெஸ்ட் எப்படி பண்ணி பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கொஸ்டின் இருக்குதா? இருக்கு, அப்படித்தானே? இல்ல எனி டெஸ்டிங் டூல் இஸ் medically available அது பண்ணணும்னு கேக்குறாங்களா? I think I went on mute. My apologies. So, two types of questions. One is on a day-to-day basis. எனக்கு எலும்பு வலி or கால் வலி இல்ல முதுகு வலி ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படினாக்க, can I say that I am turning towards being osteoporotic? No. Is there a medical test I can do to find out for sure? Yeah. The thing is, osteoporosis itself will not produce bone pain. That is the first point you have to clearly note. Adua bone pain undu pannuma osteoporosis fracture aanadukku appuram da adu undu. So fracture ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரையில I feel weak, I feel இது அந்த complaints are not osteoporosisனால தான் கட்டாயம் வரும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. So any bone pain அப்படின்னா osteoporosisல வருமா அப்படின்னா until the bone get fractured, the pain will not be there in osteoporosis. அப்புறம் எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா as your age goes on அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். வச்சும் பொழுது இந்த bones they are bones osteoporosis அது தேய்மானம் தான் சொல்றோம்.
போன்கள் அடர்த்தின்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி போன் டென்சிட்டியை குறையிறது தான் நம்ம ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த தமிழ்ல வந்து மேபி வி கேன் கால் இட் அஸ் அடர்த்தி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் போல அந்த போன் டென்சிட்டி குறைய குறைய ஸ்லோலி உங்களுடைய மசில் மாஸும் கொஞ்சம் குறையும், ஃபிளாபியாகும், டோன் கொஞ்சம் இதாகும். தட் இஸ் ஒன் காமன் சைன். யுவர் மசில் ஃபங்க்ஷன் வில் ஆல்சோ கெட் இன்வால்வ் ஒன்ஸ் the osteoporosis is set in your body or set in your skeletal system. adha set in aidichuna slowly and idu vandu varalam, muscles konjam vandu flabby agirudhu konjam what you call and the muscle mass konjam koraira mari you can visually see, because osteoporosis in a bone, how can you see before taking an x-ray? But in the muscle group, if a muscle mass is coming down, then everything is coming down. You can your eyesight is also coming down, everything will come down as age goes. But osteoporosis taniya identify panna mudiyuma appadina is very difficult to say. Clinically thanai thane paathukiradhukku muscle mass avana we can say muscle mass eppadi irukundradha neenga paathukinga clinically before going to the doctor. I am saying this, once neenga doctor kitta poitinga and அவர் எப்படி ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் உங்களுக்கு இருக்குன்னு சஸ்பெக்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொன்னா, அவர் இட்ஸ் ஃபாலோயிங் ரிஸ்க் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு 20 கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் நிறைய எடுக்கிறவங்க, ஆல்கஹாலிசம் நிறைய இருக்கிறவங்க, ஸ்மோக்கிங் இருக்கிறவங்க, வெரி லீன் போன் மாஸ் இருக்கிறவங்க அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க, இவங்களுக்கு பூராத்துக்கும் ஹை ரிஸ்க் குரூப். இந்த ஹை ரிஸ்க் குரூப்பை they will investigate in what level of osteoporosis, whether it is mild, moderate or severe type அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இது இருக்கும். பேசிக்கலி we have to understand everybody our vision will go down, our hair will fall, our hair will go gray or like that. Osteoporosis will naturally set in you. That's how towards your life end it will go on like that. So that we have to keep in mind. We cannot prevent osteoporosis like a super band. That is not at all possible. So you have to basically understand that early age la இப்ப இருக்க சூழ்நிலைகள் நம்ம சாப்பிடுறதுனால எல்லாம் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வேகமா செட் ஆயிருதா அப்படின்னு கேட்டா டெஃபினெட்லி நம்ம ப்ராபப்ளி எக்ஸ்போஷர் டு த சன் நமக்கு இப்ப கம்மி ஆயிடுச்சு, எக்ஸ்போசர் டு த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நமக்கு கம்மி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் நம்ம வேகமா வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா we cannot go into fracture. ஸோ ஒன்ஸ் ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் ஃப்ராக்சர் வந்துச்சுன்னா என்ன சார் அதில் பத்தி பேசுறோம், ஃப்ராக்சர் வந்துருச்சு அப்புறம் நீங்க சர்ஜரி தான் சொல்லுவீங்க. அப்படி இல்லை, தட் இஸ் நாட் அ ஃப்ராக்சர். அப்படி இல்லை, ஃப்ராக்சர்ஸ் இன் எங்க வருது, எது கிரிட்டிக்கல், எதுக்கு கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட், அதுக்கு என்ன அதுதான் நம்ம பேசுறோம். விச் இஸ் த ரைட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் திஸ் ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் ஃப்ராக்சர் அண்ட் ஹவு டு அப்ரோச் இட். தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் within this 15 minutes or so. ஸோ காமனா எல்டர்லி பீப்புளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா காமனஸ்ட் போன் ஸ்பைன் போன்ஸ், வெர்டெபரா அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பைன் பேக் போன்ஸ்ல தான் காமனஸ்ட் சைட் இஸ் ஸ்பைன் போன்ஸ். அதுதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்டர்லி பீப்புள்ல சில பேருக்கு வந்து ஹைட் கம்மியாயிட்டே போவாங்க. தே வில் லூஸ் ஹைட். எப்படிங்க ஹைட் கம்மியாக முடியும் ஒரு ஆள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சன்ஸ் நிறைய நாள் ஃபார் 90 years அந்த மாதிரிலாம் வாழும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த போன் டென்சிட்டி கம்மியாகி சின்னதா ஒரு கம்ப்ரஷன் இன் தட் போன்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் வித்தவுட் மச் ஆஃப் பெயின். as age goes you are living crossing 90, 100 கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்கும். அந்த கம்ப்ரஷன் கம்ப்ரஷன் ஆகி அதுவா ஹீலும் ஆகிடும். நேச்சுரலி இந்த ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் ஃப்ராக்சர்ஸ் ஹீலும் ஆகிடும். ஸோ அதனாலயே அந்த ஹைட் கம்மியா இருக்கும். அதனால காமனஸ்ட் சைட் இஸ் பேக் போன். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹிப் போன்ஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். why I am saying is ஹிப் போன்ஸ்னா இடுப்பு பகுதினா பேக் போனுக்கும் ஹிப் போனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும். எப்படின்னா நம்ம லோவர் லிம்ன்றதுடைய துடை எலும்பின் வந்து நம்ம ஹிப்ல பெல்விக் போன்னு சொல்ற இடத்துல அட்டாச் ஆகிற இடத்துல இருக்கக்கூடியதுதான் அந்த ஃபீமர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பெரிய போன், லாங்கஸ்ட் போனோட ப்ராக்சிமல் எண்ட், அதாவது மேல் பகுதியில ஏற்படக்கூடிய ஏரியா தான் ஹிப்னு சொல்றோம். அந்த ஹிப் ஃப்ராக்சர்ஸ் அதான் செகண்ட் காமனஸ்ட். And the third commonest is forearm fractures. So usually சொல்லுவோம்னா அந்த டிஸ்டல் ரேடியேஷன் இந்த மணிக்கட்டை சுத்தி ஃப்ராக்சர்ஸ் ஏற்படும், ஃபோர்ஆர்ம்லயும் ஏற்படும். இதுதான் தேர்ட் காமனஸ்ட். ஏன் இதை சொல்ல வரோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, எனி ஃப்ராக்சர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இம்மொபிலைசேஷன். இந்த வேர்ட் நாங்கள் காமனா யூஸ் பண்றது ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் பிராக்டிஸ்ல. இம்மொபிலைசேஷன் என்ன, அந்த இடத்த
அசையாம பாத்துக்கிறாங்க. அப்பதான் அந்த ஃப்ராக்சர் சரியான முறையில ஹீல் ஆகும். இதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் எனி ஃப்ராக்சர். ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் ஃப்ராக்சரா இருந்தாலும் சரி, அது நார்மல் இருந்தாலும் சரி, வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்கு அதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப எப்படி சார் அதை இம்மோபிலைஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும் பொழுது, இப்ப ஒரு ஸ்பைன்ல போன்ல ஒரு சின்ன ஃப்ராக்சர் எப்படி ஆகும்? அங்க ஃப்ராக்சர் எப்படி சார் ஸ்பைன் போல் ஃப்ராக்சர் ஆகும்? கட்டாய் இப்படி ஆகும்? அப்படி ஸ்பைன் வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இவ்வளவு ஹைட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஹைட் குறைஞ்சி கம்ப்ரஸ் ஆயிடும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் கம்ப்ரஷன் ஃப்ராக்சர், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் கம்ப்ரஷன் ஃப்ராக்சர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஃப்ராக்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னா, ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள்னு நம்ம ரெண்டா பிரிப்போம். இப்படி ரொம்ப கம்ப்ரஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, தட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். ஓரளவுக்கு தான் கம்ப்ரஷன் ஆயிருக்குன்னா இட் இஸ் ஸ்டேபிள் ஃப்ராக்சர். ஸ்டேபிள் ஃப்ராக்சருக்கு நம்ம ஏஜ் ரிலேட்டட் ஸ்டேபிள் ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் ஃப்ராக்சர்ஸ்க்கு there is nothing treatment. Some belt immobilization, some belt கொடுப்போம், பெட் ரெஸ்ட், பெயின் வந்து அலிவேட் பண்றதுக்கு சில மெடிசின்ஸ். தட்ஸ் enough for that kind of stable fractures. But இந்த இம்மோபிலைசேஷன் நம்ம பண்றோம் இல்லையா, அதாவது நடக்காதீங்க படுத்தே இருங்க அப்படின்னு சொல்லும் போதுலாம், இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஜெனரலாவே நார்மல் வித்தவுட் யங் மேல் ஆர் ஃபீமேலுக்கு நம்ம ப்ரொலாங்டு இம்மோபிலைசேஷன் பண்ணும் பொழுது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் செட் ஆகிக்கும் அந்த ரீஜனுக்கு. we called as osteopenia அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்க ஒரு ஜாயிண்ட்டையோ ஒரு ரீஜனையோ ரொம்ப நாள் இம்மோபிலைஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா, இட் வில் லூஸ் இட் போன் ஸ்ட்ரென்த், போன் குவாலிட்டி, கால்சியம், வாட் எவர் இட் இஸ். இது வந்து கம்மியாயிடும், ஆஸ்டியோபீனியான்றது செட் ஆயிடும். அப்ப ஏற்கனவே இவங்களுக்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இருக்கு. அப்ப இவங்களுக்கு ஒன்ஸ் அகைன் ப்ரொலாங்டா இம்மோபிலைஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, வாட் வில் ஹேப்பன்? டெஃபினெட்லி that will make the situation worse for them. அதனாலதான் எல்டர்லி பீப்புளுக்கு ஃப்ராக்சர்ஸ் ஏற்பட்டா கூட அவங்கள வேகமாக மொபிலைஸ் பண்றதுக்கு, மொபிலைஸ் தான் என்ன, ரொம்ப நேரம் படுத்தே இல்லாம கொஞ்சம் எந்திரிச்சு உட்கார்றது, நடக்கிறது, இதெல்லாம் இல்லாட்டி once again osteoporosis ஆயிடும். சேம் டைம் in this kind of fracture in elderly people will also do more harm in their other systems, like ரொம்ப படுத்தே இருக்கிறதுனால lung problem, digestive problem, or so many problems are there. So இதெல்லாம் கவுண்டர் பண்றதுக்கு தான் what we are doing. இந்த மாதிரி stable fractures nothing treatment in spine. In unstable fractures, ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளா அது ஒரு கொலாப்ஸ் ஆகி அது சிவியர் பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்ற பொழுது அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வெர்டெப்ரோபிளாஸ்டி. What do you mean by vertebroplasty, sir? That means bone cement னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த மெட்டீரியலை நம்ம வந்து சின்ன ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மூலமா வந்து அந்த வேக்கமான அந்த ஏரியால நம்ம போட்டுறோம். எல்லாத்துக்கும் இந்த போன் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணிருப்போமா? டெஃபினெட்லி நோ, பிகாஸ் போன் சிமெண்ட் இஸ் த லாஸ்ட் ரிசார்ட் இன் a very very unstable elderly patient, very unstable fracture, unstable, painful and very elderly patient la நம்ம இத யூஸ் பண்றோம். So what it will do, it will go and fill up the vacuum which created by that fracture, so that immediate stability கிடைக்கும், pain relieve ஆயிடும், and importantly we will mobilize the patient out of their bed. That is what very important in this kind of osteoporotic fracture. And then generally கேள்விப்படுவீங்க, நம்மளே கண்கூட நம்ம எல்டர்ஸ்க்கு பார்த்துருக்கலாம், ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பைன் ஃப்ராக்சரோ இல்லை ஹிப் ஃப்ராக்சர்ஸோ ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவங்க பெட்லேயே படுத்து அவங்கள பார்க்கறதுக்கு இதாகி they will deteriorate day by day they will get. So that's what happened. அதனால வந்து சர்ஜரி அப்படின்றது பார்த்து பயப்படவும் தேவையில்லை. அது கரெக்டான முறையில் ஸ்டேபிளான ஃப்ராக்சருக்கு யூஸ் பண்ணாம அன்ஸ்டேபிள் பெயின்ஃபுல் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணா டெஃபினெட்லி தி பேஷண்ட் வில் கெட் பெனிஃபிட். செகண்ட் கொஸ்டின் ஒன்று சொன்னாங்க, ஃப்ராக்சர் ஹீலிங் வந்து எப்படி இருக்கும், ஏன் வந்து இந்த ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் ஃப்ராக்சர் தனியா பேசுறதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு அப்படின்னா, அதுல ஒரு क्वेश्चन ஆட் பண்ண விரும்புறேன் சார். இப்போ நீங்க வந்து ஹீலிங் பத்தி பேசுறதுனால இன்னொரு ஒரு क्वेश्चन ஆட் பண்ண விரும்புறேன். நீங்க வந்து இம்மோபிலைசேஷன் வந்து ரொம்ப நாள் பண்ண முடியாது because you will deteriorate faster அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் ரேஸ் பண்ணீங்க in elderly people. How Yes. long is a typical immobilization given for? 1 week க்கு பெட்ல இருக்கணுமா இல்ல 2 months? என்ன டைம் லெங்த் கொடுப்பாங்க? நம்ம ப்ரீவியஸ் லாஸ்ட் டாக்லயே பார்த்தோம், the fracture usually takes 3 months to heal and it will take at least 6 weeks to heal in an adult. partially heal ஆகிறது 6 weeks ஆகும், ஃபுல்லா ஹீல் ஆகிறது 3 months ஆகும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம்.
ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் ஃப்ராக்சர் ஹீல் ஆயிடுமா சார் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வந்துருச்சு சார், ஃப்ராக்சர் வந்துருச்சு சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படி கிடையாது. ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் ஃப்ராக்சர் நன்றாகவே இட் வில் ஹீல் வெரி நைஸ்லி. மேபி டிலேய்டு ஹீலிங் இருக்கும். தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஏஜ், ஹார்மோனல் பிளே அண்ட் ஆஸ்டியோ இண்டக்ஷன் சொல்லுவோம், அது அண்ட் ரீமாடலிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவோம். இந்த போன் ஃப்ராக்சர்ஸ் போன தடவை நம்ம இதெல்லாம் பேசுறோம். அதாவது இண்டக்ஷன் ஆஃப் த போன் ஹீலிங் அண்ட் போன் ரீமாடலிங் இதெல்லாம் நம்ம பேசணும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். எப்படி ஏன் கம்மியா இருக்குன்னா, நேச்சுரலி யூஆர் ஹேவிங் தட் ஆன்சர், யூஆர் எல்டர்லி, அஸ் ஏஜ் கோஸ் ஆன். விஷன் இப்போ ஏன் கம்மியா இருக்குன்னு கேள்வி கேட்க முடியுமா? யுவர் விஷன் ஹஸ் கான், யூ ஆர் wearing glasses. As age goes, it will happen like that. We have to accept something. We are not fighting against nature, but in a scientifically proven little bit traveling along with the natural way. We should not try to overcome the natural course of nature, any nature, then that will bite us. So that is not the case. So healing பொறுத்தவரையில fracture heal ஆகுமா? Definitely heal. Some studies are there, various studies are there. Little bit delay இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப மற்றவங்களுக்குலாம் ஃப்ராக்சர் இப்போ நார்மலா ஒரு யங் அடல்ட்டுக்கு நடக்குது, அவருக்கு ஃப்ராக்சர் ஹீல் ஆகுறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்? வெதர் ஃப்ராக்சர் வந்து உடஞ்சி விலகாம இருக்கு, ஏதோ மாவு கட்டு போடலாம், இல்லை வேற ஸ்பிளிட்ஸ் கொடுப்போம், சரியாயிடும். அதர்வைஸ் இஃப் ஷி ரெக்வயர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுச்சு, சர்ஜரி பண்றோம், பிளேட்ஸ் போடுறோம், நெயில் போடுறோம், இதெல்லாம் போடுறோம். போட்டுட்டு ஸ்பெஷலா இந்த ஃப்ராக்சர் ஹீல் ஆகுறதுக்காக நம்ம அவங்களுக்குலாம் யங் அடல்ட்டுக்கு எதுவும் தேவையில்லை, நார்மல் டயட் வில் டூ. பட் இன் எல்டர்லி ஃப்ராக்சரை ஹீலிங்கை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு டெஃபினெட்லி வி ஹாவ் டு கிவ் சம் திங், ட்ரக்ஸ். என்ன அவங்க ஆஸ்டியோபோரோசிஸோட ஸ்டேஜ் என்னன்னு பார்த்துட்டு ஃப்ராக்சர் ஹீலிங்க்கு தேர் ஆர் வேரியஸ் pharmaceutical agents as well as calcium, whatever it is, or several things are there. அது ஒரு தனி டாபிக். then we have to இப்போ அதை பத்தி பேச போறது இல்லை. ஸோ அதுக்கு வந்து டெஃபினெட்லி எல்டர்லி பீப்புளுக்கு ஃப்ராக்சரை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு we have to give some additional drugs or whatever and nutrient support. அதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும். செகண்ட்லி, the second commonest fracture in case ஸ்பைன்ல பார்த்தோம். நம்ம இப்போ ஸ்பைன்ல பார்க்கும்பொழுது அதுக்கு வெர்டெப்ரோபிளாஸ்டின்றது ஒன் ஆஃப் த வே. செவரல் வேஸ் ஆர் தேர். ஒன் ஆஃப் த வே இஸ் வெர்டெப்ரோபிளாஸ்டி, which is commonly, very frequently, நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, அதுக்காக அதை சொல்றேன். அதர் than that, very severe fracture, பேக் போன்னா அது நாட் ஒன்லி பேக் போன், இட் இஸ் வெரி நியர், இட் இஸ் protecting your spinal cord. இப்போ அந்த உடஞ்ச போன் வந்து ஸ்பைனல் கார்டை ஹிட் ஆகி நிற்குது, அதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து வெர்டெப்ரோபிளாஸ்டி கிடையாது. தட் அண்ட் ஆல் டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நெசசரி. அது நம்ம அது சயின்டிஃபிக்கா நம்ம அதை சூஸ் பண்ணி கரெக்டா இண்டிகேட்டட் பேஷண்ட்ஸுக்கு கரெக்டா பண்ணிடுறோம். ஒன் மோர் டீப்ரேட்டிங் கண்டிஷன் வந்து எந்த ஏரியா அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஹிப். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி அந்த இடுப்பு எலும்பு உடஞ்சதுங்க, அதோட படுத்தவர் தாங்க பெட்ல எந்திரிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அவரால் இதே பண்ண முடியும். காமன். அதே மாதிரி இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போனவங்க, அங்க வந்து இது பண்ணாங்க, ஆனா எல்லா சர்ஜரி நல்லா தாங்க இருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க, ஆனா வீட்டுக்கு வந்தாருங்க. இது காமனா நம்ம கேள்விப்படுறோம். It is very sad to know that, but thing is, as elder age goes, it will be go like this, because surgery தாங்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு உடம்பு ஃபிட்டா இருக்கணும். ஒண்ணு. இன்னொன்னு, அந்த கரெக்ட் டயத்துல அதை நம்ம பண்ணியிருக்கணும். அப்புறம் அவங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கணும், வாட் ஹேப்பன் டு தெம். ஏன்னா அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு குழந்தைகள் மாதிரி ஆயிடுவாங்க as age goes, elderly patient. So you have to spend more time and explain. ஸோ ஹிப் ஃப்ராக்சர் தான் நான் வந்து ரொம்ப, அதுக்கடுத்து ஸ்பைனல் ஃப்ராக்சர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ ஏன்னா ஸ்பைனல் ஃப்ராக்சர்ஸ்ல நிறைய ஃப்ராக்சர்ஸுக்கு சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படாது. பர்சன்டேஜ் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுறது ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர்ஸ்ல கம்மி. பட் இன் எனி ஃப்ராக்சர் டு த ஹிப் ஆல்மோஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தான். இப்போ மாடர்ன் ஆர்த்தோபெடிக் ப்ராக்டிஸ்ல சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி கேஸ். ஸோ தட் சர்ஜிக்கல் எங்க இட் இஸ் யூனிவர்சல். எங்க போனாலும் நான் இதை வந்து கட்டில சரி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு எந்த ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனும் ஒரு ஹிப் ஃப்ராக்சரை பார்த்து சொல்ல மாட்டாங்க. இஃப் இட் இஸ் தேர் இஸ் எ டிஸ்கண்டினியூட்டி, அதாவது சில ஹிப் ஃப்ராக்சர்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெல்விக் போன்ல இருக்கும், அதுவும் ஹிப் ரீஜன் தான், பெல்விஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதுல இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ட்ரீட் பண்ண தேவையில்லை, பியூபிஸ் அந்த இதெல்லாம். பட் ஹிப் போன் எக்ஸ்பெனி தி ப்ராக்சிமல் ஃபீமர்னு சொன்ன அந்த தலைப்பகுதி, இந்த ஃபீமரோட தலைப்பகுதி மற்றும் ட்ரொகான்ட்ரிக் ரீஜன் சொல்லுவோம், அந்த நெக்னு ஒரு ஏரியா சொல்லுவோம். அது இல்லை என்றால் அந்த ட்ரொகான்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி. ஸோ அந்த பகுதியில் ஏற்பட்டுச்சுன்னா
almost surgical treatment mandatory to mobilize the patient as well as to hold the fracture in its position to heal. So that is what very important. So அதுக்கு வந்து சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது தப்பா ரைட்டா அந்த டிஸ்கஷனுக்கு we cannot go. ஓபன் பண்ணாம சிம்பிளா பண்ண முடியுதா, இல்ல ஓபன் பண்ணி பண்ண முடியுதா, இல்ல ஓபன் பண்றதுல அவங்களுக்கு போன் கிராஃப்ட் எதுவும் நிறைய வேக்கம் இருக்கு, அந்த இடத்த ஃபில் அப் பண்றதுக்கு அவங்களுடைய நேச்சுரல் போன் எடுத்து வைக்கிறது, இப்படிதான் போகும் டிஸ்கஷன். அதை பார்த்து ஃப்ரைட்டன் ஆக தேவையில்லை, பயப்பட தேவையில்லை. ஒய்? பிகாஸ் இஃப் யூ லீவ் இட் லைக் தட், அதை வந்து அந்த ப்ரொகான்ட்ரிக் ஃப்ராக்சர்னு சொல்ற இதையோ இல்லை நெக் ஆஃப் ஹியூமர்னு சொல்லுவோம் அதோட ஃப்ராக்சரையோ அப்படியே நீங்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா the sufferings the patient will undergo வந்து enormous compared to this 2 or 3 days of surgical site pain compare பண்ணும்போது it is enormous. That will totally deteriorate their other systems like lungs, their abdominal system or their digestive system இதெல்லாமே affect. So the weightage for that surgical practice overweighs the common bedridden treatment, which will deteriorate the patients more than these surgical procedures. Third, அடுத்த fractures அப்படின்னு பார்த்தோம்னா forearm fractures. Forearm fractures one mostly in elderly Colles fracture னு சொல்லுவோம், அதுவா இருக்கட்டும், இல்ல forearmலயே கூட fracture இருக்கும். இதுக்கெல்லாமே வந்து both சர்ஜரி தான் நம்ம சொல்ல மாட்டோம். ஸ்பைன்ல சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பா சர்ஜரி பண்ணுங்க அப்படின்ற அவசியம் இல்லாத fractures இதெல்லாமே அவசியமானது. இந்த மூணுல ஸ்பைன், ஹிப், நியூர் ஃபோராம் இதுதான் வரிசைப்படி ஃபர்ஸ்ட் 3. ஸோ இந்த மூணுல சர்ஜிக்கல் ப்ராக்டிஸ் காமனா நடக்கிறது இந்த ஹிப் ஏரியால தான். ஸோ இந்த ஃபோராம் அஸ் வெல் அஸ் த ஸ்பைனுக்கு வந்து இந்த சர்ஜிக்கல் தே ஆர் ஸ்டேபிள் அண்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் தே வாண்ட் அக்ரி ஃபார் திஸ் ட்ரீட்மெண்ட். And it is not going to deteriorate or it is not a life-threatening condition to leave it like that in forearm fractures. But in hip fractures, if you leave it like that, it will endanger their life, even their life. That is what I want to make a point. So various enhancing techniques இருக்கு அப்படி நம்ம பேசணும். ட்ரக்ஸ் இருக்குது, கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் இதெல்லாம். இன் ஜெனரல் அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, நானா எப்படி ஆஸ்டியோபோரோசிஸை பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம மசில்ஸ் குறையும் போது கொஞ்சம் நீங்க டவுட் படலாம். எல்டர்லி பீப்புளுக்கு சொல்றேன், யங் அடல்ட்டுக்கு நான் சொல்லல. அதே மாதிரி கிளினிஷியன் சைடு நம்ம போகும்போது நீங்க எப்படி சார் மெஷர் பண்ணுவீங்க ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படின்னா, இஃப் தே ஆர் சஸ்பெக்டிங் வி ஆர் சஸ்பெக்டிங் யூ அப்படின்னா அப்படின்னு சொன்னோம்னா நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜென்ரலா ஒரு சின்ன எலக்ட்ரோலைட்ஸ் சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய கால்சியம், பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றது ஒரு சின்ன பிளட் டெஸ்ட். தென் டியூவல் எனர்ஜி எக்ஸ்ரே அப்சர்ப்ஷியோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்ஸான்னு சொல்லுவோம், டெக்ஸா ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரேடியேஷன் அதில் கம்மி தான். அது ஒரே தடவையில அதில் ஆஸ்டியோபோரோசிஸை கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா அப்படின்னா அது கிடையாது. பட் ஒரு சீக்வன்ஸ் இந்த வருஷம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இருக்கு, இட் இஸ் கிரேட், கொஞ்சம் சிவியர் டைப்பா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, ஃப்ராக்சர் ஹீல் பண்றதுக்கு என்ஹான்சிங் இருக்கிற மாதிரி ஆஸ்டியோபோரோசிஸை நம்ம டு தி எக்ஸ்டென்ட் ரொம்ப ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது. ஓரளவுக்கு இந்த போன் ஸ்ட்ரென்த்தை, போன் குவாலிட்டியை, போன் டென்சிட்டியை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு சில ட்ரக்ஸ் இருக்கு. அதை விச் ஆர் ஆல் பொட்டன்ஷியலி ரீசென்ட்லி இன்வென்டட் ட்ரக்ஸ், லாஸ்ட் 30 இயர்ஸ்ல கண்டுபிடிச்ச ட்ரக்ஸ். இதை யூஸ் பண்றதுக்கு தேவையா, இவருக்கு வெறும் கால்சியம் மட்டும் கொடுத்தா போதுமா, இல்லை இந்த ட்ரக்ஸ்லாம் தரணுமா அப்படின்றதுக்கு அந்த டெக்ஸா ஸ்கேனை நாங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ வி கேன் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இருக்குன்னு சொல்லி அதை சாப்பிட்றதுனால என்ன வரும், ஃப்ராக்சர்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஓரளவுக்கு டு த எக்ஸ்டென்ட் திருப்பி நேச்சுரல்ல இருந்து ரொம்ப டிவியேட் ஆகி நம்ம வெளியே போகக்கூடாது. ஆல்வேஸ் கீப் இட் இன் மைண்ட், யூ கேனாட் வின் த நேச்சுரல் திங்ஸ். பட் திங் இஸ் கொஞ்சம் வந்து நம்மளால அந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் டென்சிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். So that we can prevent the osteoporotic fractures. So overall the treatments, surgical treatments in hip fractures is 100% necessary most of the time, and in forearm fractures and they are not, though they are not going to endanger the mobility of the patient, 100% alignment இது வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா we can consider surgery. And in spine fractures also, depending on the
depending on the stability, whether it is unstable or stable, whether the fractured bone is hitting the spinal cord. It all depends, and the surgical requirements using that in an appropriate way will benefit the patient. Well, there is a question on our Facebook chat. Actually, there are a couple of questions. And for those of you who have asked questions, if we cannot cover this in this Facebook Live, we will be putting out a special video with Dr. Chittaranjan answering your questions. So do keep a lookout on our Facebook page. But in the you have already talked about the concept of compression of the spine. Compress ஆக டாலா இருக்கிறவங்க வந்து ஹைட் குறைஞ்சிட்டே வரும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க. அதனாலதான் அந்த bending அப்படின்றது அதனாலதான் அந்த hunching with age in the compression of the spine நாலதான் வருது. Yes, if they are not getting proper treatment, the hunchback வந்துரும். Hunchback. Slowly they will develop some deformity. Slowly the forward bending or kyphosis னு சொல்லுவோம். அந்த இதுக்கு slowly they will move. So அதுதான் reason. இப்போ இன்னொரு question என்ன வந்திருக்குன்னா, இப்போ நீங்க சொன்னபடி வந்து there are drugs, there are medicines to help with the healing. But நானா வந்து ஒரு especially for women, this is actually from a women's point of view, menopause க்கு அப்புறம் osteoporosis sets in very fast for many women because the estrogen is stopped. So there is no the bone density immediately starts coming down. So ஒரு 40s lende if we start taking calcium supplements regularly, can we reduce the impact of osteoporosis, or can we delay the onset of osteoporosis? It is not into the fracture treatment. It is comes under preventive preventive loss of calcium. Calcium, the menopause, but definitely after menopause, recent studies are showing pre-menopause states itself. Loss of use of calcium, everything, osteoporosis will set. So the appropriate time to supplement the women with calcium is take their family history, assess the approximated. You cannot accurately assess when she will go for menopause and assess it, and pre-menopausal calcium supplement or any hormonal therapy is also there. After therapy, everything is there. That will definitely help the women. So that is for sure. So recent studies are showing premenopausal supplement is more helpful than the postmenopausal thing to prevent osteoporosis. That is the recent studies are showing. I think that that's kind of, we've taken up the 30 minutes you promised us, Dr. Chittaranjan. What you've given us is a very beautiful bird's eye view of osteoporotic fractures. Romba Araga explained panning in the back, hip and forearm are the three areas that we should all be careful about the senior citizens in our lives. Thank you so much for taking the time to talk to us about this. I do want to reiterate, please leave your questions in the comments. We will definitely get Dr. Chittaranjan, who is our medical director and orthopedic and trauma surgeon at BloomLife Hospital, to answer them in little videos, which we will be putting up in our Facebook page. So do leave your questions. We will answer all of them, and you can look out for them on our Facebook page. We will come back to you with the next Facebook Live, the Tuesday after the next. So do look out for the next topic and the next announcement. Thank you all for joining us. Have a good evening. Thank you and goodbye. And thank you, Dr. Chittaranjan, once again. Thank you.